Hello everyone. Our today's topic is law of parallelogram of vectors. So firstly see the statement. If two vectors of the same type originating from the same point, means tails at the same point, are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point. बघा, two vectors of the same type originating from same point. Consider these two vectors, vector OA and vector OB, coming from same point. They have magnitude and direction, and these are the adjacent side of the parallelogram. Their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal, where here in figure OC is diagonal of the parallelogram, and this is the resultant vector of these two diagonal of the parallelogram starting from the same point. Now see from figure, our figure is like this: vector OA, vector OB, vector OC. OB parallelograms, two sides are parallel, so it is vector OB, and AC is parallel and their magnitude also same. It is Q, then this one is also Q. हे हा P आहे, तर हा वेक्टर P आहे, आणि both vectors OA and OB are making angle theta in between them. Theta is in between them. Now what we have to find there? We have to find resultant vector's magnitude as well as angle made by which r is shifted. R is shifted means angle from this vector OA or vector OB, from where it is shifted, this part we have to find. We will consider this as a alpha, and this can be considered बीटा. तर आपल्याला रिझल्टंट वेक्टर्सची मॅग्निट्यूड पण काढायची आहे आणि डायरेक्शन काढायची आहे. रिझल्टंट वेक्टरची मॅग्निट्यूड काढू आणि पी पासून तो किती शिफ्ट झाला तर आपण अँगल अल्फा फाइंड आउट करू. तर आपल्याला काय करायचं, देन टू फाइंड मॅग्निट्यूड of R, we have to drop a perpendicular from point C to reach, it is point C, to reach OA, vector OA. It have to extended vector OA at D. So see how to extend this we have to extend. आपण याला वाढवू असं, आणि सी पासून एक ड्रॉप डाऊन इथे काढू जो की परपेंडिक्युलर राहील, आणि याला नाव देऊ डी. इट इज डी. ए डीला एक्स कन्सिडर करू आणि सी डीला वाय कन्सिडर करू. तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, आरची मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज अँगल. तर फाइंड करू इन ट्रायंगल ODC. इन ट्रायंगल ODC अँगल D is equal to 90 degree. So by using Pythagoras theorem, काय होईल, ODC आहे, तर काय येईल, डायगोनल स्क्वेअर इज इक्वल टू टू साइड स्क्वेअर, OD स्क्वेअर प्लस CD स्क्वेअर. फिगरमध्ये बघू, OD स्क्वेअर, OD डिवाइड झाली आहे OP आणि AD मध्ये, तर याला आपण लिहू ODला. OD इज OA प्लस AD चा होल स्क्वेअर CD स्क्वेअर. स्क्वेअर सॉल्व करू फर्स्ट याचा, OA स्क्वेअर प्लस 2OA
AD प्लस AD स्क्वेअर ब्रॅकेट सॉल्व झाला. आता ही राहिलेली AD स्क्वेअर. लेफ्ट साईड इज OC स्क्वेअर. आता बघू इन ट्रायंगल ADC. Now in triangle ADC, angle D is again 90 degree there. Therefore we can use Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, AC square is equal to AD square. AC square is equal to AD square plus CD square. AD square plus CD square. So in our equation we got previous AD square plus CD square. So we can substitute this value in above equation. Therefore OC square is equal to बाकीची आधीची व्हॅल्यू लिहून घेऊ. OA स्क्वेअर प्लस 2OA AD प्लस AD स्क्वेअर प्लस CD स्क्वेअरच्या ठिकाणी आपल्याला लिहायचं आहे AC स्क्वेअर. याला देऊ इक्वेशन नंबर 1. आता इक्वेशन नंबर 1 मध्ये फ्रॉम फिगरमध्ये आपण काय घेतलं होतं, वेक्टर OA इज इक्वल टू P घेतला आहे. वेक्टर OB इज इक्वल टू काय घेतला आहे Q आणि AD इज इक्वल टू X कन्सिडर केला आहे आणि CD इज इक्वल टू Y कन्सिडर केला आहे. ही व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर 1 मध्ये ठेवू. देअरफॉर इक्वेशन 1 वी कॅन राईट OC राहिलेला OCला आपण कन्सिडर केला आहे. वेक्टर OCला रिझल्टंट वेक्टर R. आपण मॅग्निट्यूड फाइंड करत आहोत म्हणून आपण लिहू R स्क्वेअर. OCच्या ठिकाणी R स्क्वेअर येईल प्लस OA स्क्वेअर मीन्स P स्क्वेअर प्लस 2OA means P again, AD means X here and AC means AC. C in figure AC, it is parallel side of OB म्हणून त्याला पण आपण Q घेऊ. Q. आता आपल्याला Xच्या टर्मला फाइंड आउट करावं लागेल. तर फिगरमध्ये बघा एकदा. फिगरमध्ये XY दिलेला आहे. अँगल हा थीटा आहे. विच अँगल इज थीटा? हा अँगल थीटा आहे आतमधला. हा अँगल थीटा आहे. टू साइड्स वेक्टर P आणि वेक्टर Q मधला अँगल हा थीटा आहे. तर हाच अँगल सेम इथला राहणार कारण हा पॅरलल आहे आणि ही पण पॅरलल आहे. तर हा अँगल येईल थीटा. तर आपल्याला Xची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. Xची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला फिगरमध्ये बघू. इन ट्रायंगल ADC cos theta फाइंड करू. cos theta इज इक्वल टू adjacent side upon diagonal. Adjacent side is AD upon diagonal AC. तर AD आहे X आणि AC आहे Q. तर काय येईल याच्यावरून Xची व्हॅल्यू इथे लिहिते. X इज इक्वल टू Q इंटू कॉस थिटा. Q इंटू कॉस थिटा आहे. Xची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली Q इंटू कॉस थिटा. सिमिलरली साइन थिटा पण फाइंड करू. साइन थिटा इज इक्वल टू काय येईल साइन थिटा अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनियस. अपोजिट साइड इज CD अपॉन हायपोटेनियस इज AC. CDची व्हॅल्यू आहे Y अपॉन AC आहे अगेन Q. याच्यावरून आपण Yची व्हॅल्यू फाइंड करून घेऊ. Y इज इक्वल टू Q साइन थिटा. याला बॉक्स बनवून घ्या. आता आपलं इक्वेशन नंबर 1 हे झालेलं. याला इक्वेशन नंबर 2 देऊन द्या. इक्वेशन 2 मध्ये Xच्या ठिकाणी आपण Xची व्हॅल्यू ठेवून देऊ. Therefore equation 2 can be written as काय येईल
r square is equal to p square, it is q square, p square plus 2p. in place of x आपल्याला ठेवायची आहे x ची व्हॅल्यू. इट इज q cos theta प्लस q स्क्वेअर. याला रिअरेंज करून घेऊ. p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर प्लस 2pq cos theta. इट इज r स्क्वेअर. स्क्वेअर आहे, टेकिंग स्क्वेअर रूट, taking square root from both sides, taking square roots from both sides. r स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट r येईल आणि या पूर्ण टर्मला स्क्वेअर रूटमध्ये लिहू. p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर प्लस 2pq cos theta आणि याला बॉक्समध्ये ठेवू. इट इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिझल्टंट वेक्टर. ही झाली मॅग्निट्यूड ऑफ आर, रिझल्टंट वेक्टर्स मॅग्निट्यूड. आपण इथे रिझल्टंट वेक्टरचं मॅग्निट्यूड फाइंड केलं. हे आहे इक्वेशन नंबर 3. मग याला लिहू शकतो आपण. इक्वेशन 3 गिव्स द मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर आर. याच्यानंतर आपल्याला फाइंड करायचं आहे अँगल बाय विच आर इज शिफ्टेड. आपण अँगल अल्फा फाइंड करू. अल्फा हा अँगल इन बिटवीन वेक्टर पी अँड आर, अँगल आर फाइंड करायचा आहे. त्याच्यासाठी इथे लिहायचं आधी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द resultant vector r, we have to find angle alpha made by vector r with vector p. तर बघा, in triangle ODC. Now in triangle ODC आपल्याला अँगल अल्फा फाइंड करायचा आहे. अल्फा इथे फाइंड करू. टॅन अल्फा इज इक्वल टू काय येईल? इज इक्वल टू येईल CD अपॉन OD. CD अपॉन OD. OD दोन पार्टमध्ये डिवाइड झाली आहे. CD अपॉन OD आहे. OD प्लस AD झाला. मग टॅन अल्फा इज इक्वल टू CD. CDची व्हॅल्यू आहे Y, OAची व्हॅल्यू आहे P प्लस ADची आहे X. ADची आहे X. एक्सची व्हॅल्यू फ्रॉम दिस आपण लिहू Q साइन थिटा अपॉन P ॲज इट इज. आणि एक्सची व्हॅल्यू आहे ही Q cos थिटा. देअरफॉर टॅन अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थिटा अपॉन दिस P प्लस Q cos थिटा. आपल्याला फाइंड करायचं आहे अल्फा. देअरफॉर अल्फा इज इक्वल टू टॅनला इकडे शिफ्ट करू, होईल तो टॅन इनवर्स ऑफ अँगल दिस Q साइन थिटा अपॉन P प्लस Q cos थिटा. हे झालं इक्वेशन नंबर 4. याला बॉक्स करू. दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. And equation 4 gives direction of resultant vector R. Now
This gives the direction and it is our final statement. If here it is over. Now if beta is the angle between R and Q, then it can be written as, it can be similarly derived that beta is equal to tan inverse of P च्या ठिकाणी Q येईल आणि Q च्या ठिकाणी P येईल. इथे येईल P sin theta upon Q plus P cos theta. It is another required solution of angle beta. This is alpha. तर अशा प्रकारे इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 4 आपलं आन्सर आहे, जे आपण फाइंड केलं. आणि इथे आपला लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम झाला.